ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀਰਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿੱਤਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। Let us start today paper number 4. पिछले फ्राइडे सी कीता सीगा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। पेपर नंबर 4 है जी ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ पेपर नंबर 4। we will study today from section 62 onwards। from 62 onwards section 62 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। सेक्शन 62 की हैगा प्रोसीजर ऑन प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट इन द लैंग्वेज अननोन टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर। जो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा पेश किया जाता पार्टियां दे वल्लों ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ऑफिसर ਨੂੰ समझ ना आती हो जिसने रजिस्ट्री करनी हो तो ਉਹਦਾ ਕੀ प्रोसीजर हैगा। when document presented for the registration under section 19 the translation shall be transcribed in the register of documents with a copy of registry language not known to the sub registrar। जे कोई किसी ऐसी लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਕਾਪੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਸਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ शैल बी मेड ऑन द ओरिजिनल। फिर जी कॉपी वो इंडोर्समेंट लगनिया ने, इंडोर्समेंट जो लगनिया ने उस रजिस्ट्री के पिछले पासे सर्टिफिकेट लगना है, वसीका नंबर लगना है, ठीक है। शैल बी मेड ऑन द ओरिजिनल फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉपी द ट्रांसलेशन शैल बी ट्रीटेड इफ इट वर ओरिजिनल। मतलब कहने का भाव यह है भी असली कापी के उपर भी ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ 4 ਸਟੈਂਪਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਸਟੈਂਪਾਂ, ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਥੇ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। असली कापी जी पेश की गई है वो जी ट्रांसलेशन कापी की गई है उन्होंने भी असली कापी समझा जाएगा। इस दिन दो कापियां बननगियां, एक कापी दफ्तर के काम के लिए, दफ्तर के रिकॉर्ड के लिए, तो एक कापी पार्टियां के अपने हक वास्ते। नैक्सट है सैक्शन 63। सिंपल जी कोई खास गल नहीं है, आप रूटीन देखते हैं भी कई डॉकूमेंट कई कंपनियां होंदियां ने वो इंग्लिश डॉकूमेंट लैके आंदियां ने, ठीक है। अपने जी जिमें पंजाब है, पंजाब की जी भाषा हैगी लैंगुएज हैगी स्टेट लैंगुएज हैगी है वो पंजाबी हैगी है, पर कई कंपनियां जी असैप्ट करदियां ने जिमें फॉरन कोई रजिस्ट्री भेजनी हो, किसी ने किसी होर कंपनी को कोई रजिस्ट्री देनी हो, दे असैप्ट इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस करके जी पंजाबी के जो कोई पंजाबी का डॉकूमेंट हैगा ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ है जे कोई इंग्लिश ही करानी चाहता है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ पंजाबी की कापी लगानी पेगी नाल, ठीक है। इदां दी हैगी भी ਜਿਹੜੀ भी लैंगुएज उस एरिया की लैंगुएज हुंदी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ दूजी लैंगुएज जी ऑफिसर को आती हो उस लैंगुएज की जी कापी है ट्रांसलेशन कापी ना लगे। नैक्सट है सैक्शन 63 पावर टू एडमिनिस्टर ओथ एंड रिकॉर्ड ऑफ सबसटेंस ऑफ द स्टेटमेंट। जो भी किसी रजिस्टरिंग ऑफिसर के कोले कोई डॉकूमेंट पेश होता है, ठीक है, उस डॉकूमेंट की तसली के लिए हर पक्षों तसली के लिए जो रजिस्टरिंग ऑफिसर हैगा वो जिहड़ा हैगा उसकी पावर है रजिस्टरिंग ऑफिसर ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 63 ਹੈ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਓਥ ਵੀ ਚੁਕਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਓਥ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 63 ਹੈ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ऑफिसर वालों सब रजिस्ट्रार वालों, तो उन्होंने सहुं चुका के उसकी स्टेटमेंट ली जा सकती है। फिर रिकॉर्ड नोट ऑफ द स्टेटमेंट जी उसकी स्टेटमेंट जो दिंदा हैगा
ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪਰਸਨ ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਰੀਡ ਓਵਰ ਟੂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਇਨ ਨੋਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਫ ਦਾ ਹੀ ਐਡਮਿਟਡ ਦਾ ਕਰੈਕਟਨੈਸ ਸਾਈਨਡ ਬਾਈ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ। अपने साइन करेगा, साइंड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। एवरी नोट सो साइंड शैल बी एडमिसिबल फॉर द पर्पस टू प्रूव द स्टेटमेंट। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੂਫ ਫਾਰ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 64। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ। ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 64 ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੇਅਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਸ ਟੂ ਦ ਲੈਂਡ ਇਨ ਸੈਵਰਲ ਸਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਜਾਂ 3 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ 2-3 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕੋ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੁਛ ਰਕਬਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਰਕਬਾ ਸਮਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਰਕਬਾ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਤਿੰਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇ ਕੋਈ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ, ਐਵਰੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਨੋਨ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਅਮੂਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਨਾਟ ਹੋਲੀ ਸੈਚੂਏਟ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਸਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੀਨਸ ਤਹਿਸੀਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ 2 ਜਾਂ 3 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਕ ਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ thereof with the endorsement certificate thereon, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਚਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਖਸਰਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰਚਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ, ਵਿਦ ਦਾ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਅਰऑन, ਸੈਂਡ ਸੇਮ ਟੂ ਐਵਰੀ ਸਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਹਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਚਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਰ ਕੰਸਰਨ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 65। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 65 ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੇਅਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਸ ਇਨ ਦਾ ਲੈਂਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਵਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸੈਵਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਔਨ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਰਕਬਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਇਨ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ,
ਸਿਚੁਏਟ ਇਨ ਮੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਰਵਰਡ ਅ ਕਾਪੀ देयर ऑफ ਐਂਡ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਲੱਸ ਕਾਪੀ ਉਹਦਾ ਮੈਪ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰਚਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਵਿਦ ਦ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਸਮੇਤ ਮੈਪ, ਨਕਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟੂ ਦ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਐਵਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਫਿਸ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਕਾਪੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਔਨ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦ ਸੇਮ, ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਦਾ ਕਾਪੀ ਪਲੱਸ ਮੈਪ ਇਨ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1 2 3 4 ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੀਸੀ ਕੋਲੇ, ਕਲੈਕਟਰ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਕ 1, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟੂ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤਹਿਸੀਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨਾ ਸੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਰਕਬਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਉਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਪੀ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਂਦਾ ਰਕਬਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੇ ਪੈਂਦਾ ਰਕਬਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਣਗੇ, ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਭੇਜਣਗੇ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਣਗੇ ਕੰਸਰਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਸਰਨ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟੂ ਈਚ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੰਸਰਨਡ, ਐਵਰੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ਼ੈਲ ਫਾਈਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਇਨ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1। ਜਦੋਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਾਪੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗਾ। ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਥਰੂ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਥਰੂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ। ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਹੀਂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ डायरेक्टली आ सकती है, है जी, पटवारी को डायरेक्टली आ सकती है रजिस्ट्री लेके, ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, अच्छा ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੰਸਰਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਭੇਜੇਗਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਭੇਜੇਗਾ ਆਪਣੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਭੇਜੇਗਾ ਅੱਗੇ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਭੇਜੇਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਾ ਜਾਇਦਾਸ਼ਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਜੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ origignal ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅੰਦਰ ਬੁੱਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ 5 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ 4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, origignal ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਪੀਆਂ 3 ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ
ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰਾਰ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 66 ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਲੈਂਡ ਬਾਈ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੇ ਬੁੱਕ 1, ਬੁੱਕ 2, ਬੁੱਕ 3, ਬੁੱਕ 4 ਤੇ ਬੁੱਕ 5 ਫਾਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁੱਕ ਫਾਰ ਦਾ ਬਿਲਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਲੈਂਡ ਬਾਈ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ। ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਰਗੇਜ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਨ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ the registrar forward memorandum to each sub registrar subordinate to him in whose tehsil property situate। देखो उसी तरीके ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਵਸੀਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਭੇਜੇਗਾ, ਦੋ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਦੋ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇਗਾ, ठीक है। The registrar forward the memorandum to each sub district subordinate to him in whose tehsil the property is situate, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, registrar shall also forward a copy of such document plus map to every other registrar in whose district any part of the property situate। ਮੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੇਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਆਪਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਦ ਮੈਪ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਕਾਪੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੂਜੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਔਨ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਨੀ ਸੱਚ ਕਾਪੀ, ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਸਰਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਹੈ ਜਾਂ 2 ਹੈ ਜਾਂ 3 ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪਰਚਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਭੇਜੇਗਾ। ਐਵਰੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਸੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਸਰਨਡ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਰੇਗਾ ਥਰੂ ਏਜੰਸੀ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 67, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 68। ਸੈਕਸ਼ਨ 68 ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਟੂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਟੂ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ। ਪਾਵਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਵਰੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਰਫਾਰਮ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਰਚਾਂਸੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੌਣ ਬਿਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫਰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਵਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨ ਇਸ਼ੂ ਐਨੀ ਆਰਡਰ necessary
कोई भी ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਨੀ ਐਕਟ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾय ਦ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਐਰਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 68 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਰਕ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ Next is section 69, power of IG, Inspector General, to superintendent, registrar officers and make rules. Registration office इतने सब रजिस्ट्रार बैठते हैं ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰਆਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਵਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਜੀ ਪਾਵਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈਵ ਜਨਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਔਨ ਆਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ of the state of Punjab also have power to make the rules time to time ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੂਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਰੂਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੇਫ ਕਸਟਡੀ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਪਰਸ ਐਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਈਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ and manner and safe books kept in the computer floppies diskettes or other electronic record ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਡਿਸਕੈਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਲੈਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲੌਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆਈਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰਿੰਗ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਇਹ ਆਈਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ purposely regulation amount of fine imposed under section 25 ਦੇ 31 ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਈਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਨ ਕੇਸ ਓਥ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਓਥ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਓਥ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਆਈਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਫਾਰਮਸ ਮੈਮੋਰੰਡਾ ਪਰਚਾ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਚਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾਸ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਈਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੁੱਕਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ 1 ਬੁੱਕ 2 ਬੁੱਕ 3 4 ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਤਰ ਵੀ ਇਹ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ
ਆਈਜੀ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸੌਰੀ ਆਈਜੀ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬੁੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਕੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਸਰਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਦ ਮੈਨਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 88। ਸੈਕਸ਼ਨ 88 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਿਕਲੇਅਰਿੰਗ particular to be contained in index 1, index 2, index 3, index 4, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਈਜੀ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਫੋਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੌਲੀਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੌਲੀਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਈਜੀ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ holidays in the sub registrar offices to regulate the proceedings of the registrar and sub registrar। registrar ਵੱਲੋਂ sub registrar ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ proceedings ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਉਹਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਆਈਜੀ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਆਈਜੀ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੂਲਸ ਮੇਡ ਸ਼ੈਲ ਸਬਮਿਟਡ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਇਸ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੈ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮ ਇਨਟੂ ਫੋਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 70 ਪਾਵਰ ਆਫ ਆਈਜੀ ਟੂ ਰਿਮਿਟ ਫਾਈਨਸ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਸੀਕਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਰੀਜ਼ਨ ਮੇ ਵੀ ਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਸਰਨਡ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਿਵੇਂ 10 ਟਾਈਮਸ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ 10 ਟਾਈਮਸ ਤੱਕ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਾਈਨ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਫਾਈਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਫਾਈਨ ਨੂੰ ਰਿਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਆਈਜੀ ਟੂ ਰਿਮਿਟ ਫਾਈਨਸ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਈਜੀ ਮੇ ਆਲਸੋ ਰਿਮਿਟ ਹੋਲੀ ਔਰ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਫਾਈਨ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਔਰ 34 ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਐਂਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਾਰਟ 12 ਆਫ ਦਿਸ ਐਕਟ। ਪਾਰਟ 12 ਆਫ ਦਿਸ ਐਕਟ ਇਹ ਹੈਗਾ
रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी ये। हाँ जी, पार्ट 12 रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ 12 ਨੰਬਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਫਰਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 71 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਫਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਟੂ ਬੀ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ, ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਔਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਕ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਰਡਰ ਇਨ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 2, ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਕਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੋਸ ਵਰਡ, ਇਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੋਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ, ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ। ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਕ ਬਾਈ ਐਨੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਰਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਕਾਰਡ ਨੋਟਸ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਕ ਬਾਈ ਐਨੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਿਖੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਔਨ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਡ ਬਾਈ ਐਨੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਫੀ ਵਿਦਆਊਟ ਫੀ ਡਿਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇਵੋਗੇ ਉਹਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਿਲੇ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਹੈ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 71 ਦਾ, no registration office shall accept for the registration unless any direction to register। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਸੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ you will not accept the document after refusal। Next is section 72, appeal to registrar from orders of the sub registrar।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਨੀ ਅਪੀਲ ਸ਼ੈਲ ਰਾਈ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਰਡਰ ਵਿਦ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 30 ਡੇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਜਦੋਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੇ ਰਿਵਰਸ ਔਰ alter such orders। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2, ਇਫ ਆਰਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟਸ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ। ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ नेक्स्ट है जी सेक्शन 73, एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार वेयर सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजल्स टू रजिस्टर ऑन ग्राउंड ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 73 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੇਅਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਸ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆਫ ਡਿਨਾਇਲ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਵੀ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਸ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਆਫ ਡਿਨਾਇਲ ਬਾਈ ਦਾ ਪਰਸਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹ ਖੁਦ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨੀ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਏਅਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਕਲੇਮਿੰਗ ਅੰਡਰ ਸੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਕਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ authorized agent may within 30 days 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ after refusal order, ਜਦੋਂ ਇਹ refusal order ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਗਾ ਅਰਜੀ ਦੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਡਿਨਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਡਿਨਾਇਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਨਾਇਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 71 ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ, ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹਿਜ਼ ਰਾਈਟਸ
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਹ ਰਾਈਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਅਕੰਪਨੀਡ ਬਾਈ ਅ ਕਾਪੀ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡਡ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 71। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏਗੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਬਾਈ ਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਫਾਰ ਦਾ ਪਲੇਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਂਟ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਮੇਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 74 ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਔਨ ਸੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ ਸੱਚ ਕੇਸ ਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ਼ੈਲ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਮੇ ਬੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਾ ਮੈਟਰ, ਉਸ ਮੈਟਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ਼ੈਲ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਮੇ ਬੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਵੈਦਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ ਔਰ ਨੋਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਵਸੀਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਵੈਦਰ ਮੇ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਰ ਨਾਟ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਵਸੀਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਦਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਲਾਅ ਕੰਪਲਾਈਡ ਵਿਦ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵਸੀਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੌਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਔਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ, ਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਮਰਦ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਔਰ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 75 ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਰਡਰ ਬਾਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇਅਰ। ਸੈਕਸ਼ਨ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੈਲ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ। ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ, ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
ਇਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡਿਊਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਵਿਦਿਨ 30 ਡੇਜ਼, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ਼ੈਲ ਓਬੇ ਦਾ ਸੇਮ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 58, 59, 60। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲ ਟੇਕ ਇਫੈਕਟ ਐਜ਼ ਇਫ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ had been registered when it was first duly presented for registration। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਦੋਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਸੇ ਡੇਟ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁਣ ਸਰ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਆਰਡਰ ਹੈ ਡੀਸੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰ ਮੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸੰਬੰਧ, ਅੱਗੇ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 75 ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਮੇ ਫਾਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸਮਨ ਐਨੀ ਵਿਟਨੈਸ, ਜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਵ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਐਜ਼ ਹੀ ਵਰ ਏ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਨ ਭੇਜ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈਗਾ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਟਨੈਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਟਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਸਨ ਕੰਸਰਨਡ ਟੂ ਪੇ ਕੋਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਸਟ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਐਕਸਪਾਇਰਟੀ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਵਿਟਨੈਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਨ ਕੇਸ ਸੈਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਮਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਖੋ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 76 ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਾय द रजिस्ट्रार। देखो ऊपर गल करी सी रिफ्यूजल ऑर्डर बाय द सब रजिस्ट्रार और जॉइंट सब रजिस्ट्रार, ठीक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਾय ਰਜਿਸਟਰਾਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਾय द ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਐਵਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ refusing to register a document to direct the registration under section 72-75 shall make an order of refusal। refusal ਦਾ order ਕਰਨਗੇ,
ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਇਨ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 2। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਿਵ ਕਾਪੀ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਟੂ ਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋ ਅਪੀਲਸ ਲਾਈਜ਼ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 72। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਆਈਜੀ ਦੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਈਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਈਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਐਫਸੀਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਕੈਨ ਫਾਈਲ ਏ ਸੂਟ ਇਨ ਦਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ। ਸੈਕਸ਼ਨ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਾਈ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ? ਪਾਰਟੀ ਜਾਏਗੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। No further appeal in the revenue court, no further appeal in the registering officer, registrar, sorry, inspector general ਜਾਂ FCR, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਏਗੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। where the decision refuses under section 72 ਔਰ section 76, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ 72 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 76 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਕਲੇਮਿੰਗ ਔਰ ਹਿਸ ਏਜੰਟ ਔਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਾਹੀਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਏ ਸੂਟ ਇਨ ਦਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰ ਏ ਡਿਕਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟੂ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਦੀ 2 ਤੇ 3 ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਫਾਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ in accordance with any such decree। ਇਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। in accordance with any such decree, ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ shall be receivable and evidence in such suit। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਦੁਆਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਵਸੀਕਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਰੂਲਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਰਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਇਆ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਕਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ 1-2 ਵਾਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਝੰਜਟ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਫਰਦਰ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਵੇਚਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਿਵਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਰਦਰ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਮਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ FCR ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CPC ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ, ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਓ। ਇਸੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਫੀ ਟੂ ਬੀ ਫਿਕਸਡ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 13 ਫੀ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਚ ਐਂਡ ਕਾਪੀਜ਼। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਚਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਏ ਟੇਬਲ ਫਾਰ ਦਾ ਫੀ ਪੇਬਲ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਚ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਦੀ ਕਲੌਜ਼ A ਫਾਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਰ ਦਾ ਸਰਚਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ, ठीक है, मेकिंग और granting copies or reasons entries before on after the decision। किसी ने कोई कॉपी लेने जिम्मे आप गल करके हटे कोई रीजन की कॉपी लेनी है, कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं होएगा। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 30 जो कुछ अंडर सेक्शन 30 कोई रजिस्ट्रियां हुई ने वो कॉपी लेने किसी ने फॉर द इशू ऑफ कमीशंस, फिलिंग ट्रांसलेशंस, अटेंडिंग एट प्राइवेट रेजिडेंस। जो कोई बंदा प्राइवेट रेजिडेंस से जाता है कोई ऑफिसर रजिस्ट्री करने मकसद लिए की फीस होएगी। सेफ कस्टडी एंड रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर सच अदर मैटर्स। नेक्स्ट है सेक्शन 79 पब्लिकेशन ऑफ द फीस। अ टेबल ऑफ फी जी हैगी है सरकार वालों कोई फीस निर्धारित की जाती है, कोई अमेंडमेंट की जाती है, ठीक है, तो जी पब्लिकेशन है गवर्नमेंट वालों की जाती है भी इन फ्यूचर जो फीसा है टेबल ये हैगी है इस के मुताबिक जो है गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है सरकार वालों डिपार्टमेंट वालों। तो ये ही जी जिन्हें भी रजिस्टरिंग ऑफिसर होंगे आप पढ़ते हैं जो फीसा के फट्टे लगे होंगे तहसीलों के, ठीक है, उन्होंने एक्सपोज करने के लिए भी किन्नी फीस कि डॉक्यूमेंट की हैगी है। लोकल लैंगुएज जो वो एरिया होंगे उस लोकल लैंगुएज के रजिस्टरिंग ऑफिस जी हैगी है उस टेबल की जी हैगी है कॉपी लगाई जाती है। फिर सैक्शन 80 हैगा फी पेबल ऑन प्रेजेंटेशन। जो कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट, जो कोई सरकारी फीस कोई रजिस्ट्री की फीस लगती हैगी है वो डॉक्यूमेंट के पेश होती लगाई जाती है। अजकल तो हम एडवांस ही पेमेंट जमा होने लग गई, ठीक है। अगे नैक्सट असीं पढ़ांगे जी पार्ट 14 पेनल्टीज।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 14 ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 81 ਸੈਕਸ਼ਨ 81 ਹੈ ਜੀ, ਪੈਨਲਟੀ ਫਾਰ ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਇੰਡੋਰਸਿੰਗ ਕਾਪੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਰਿਸਟਿੰਗ document with intent to injury to other person, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇੰਡੋਰਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਆਫਿਸ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਬੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਮੇਬੀ ਉਹ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਮੇਬੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਇੰਡੋਰਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੈਕਟਲੀ ਇੰਡੋਰਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਪੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਡੋਰਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਇੰਡੋਰਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਪਿੰਗ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਫਿਸ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਦ ਇੰਟੈਂਟ ਟੂ ਇੰਜਰੀ ਟੂ ਅਦਰ ਪਰਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, every registering officer and every employee in the office, ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫਿਸਰ endorsing, copying, translation in a manner, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ 283 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਫੀਸਾਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਹੀ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਬੁੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ, ਬੈਚ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਲੀਜ਼ ਦੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਫਿਸ ਕਾਪੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਦੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਫਿਸ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ, ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਇੰਡੋਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੋਜ਼ ਔਰ ਬਿਲੀਵਸ ਟੂ ਬੀ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸਰਨ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਵਿਦ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ 7 years ਔਰ ਫਾਈਨ ਔਰ ਬੋਥ, 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕੰਸਰਨ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਇੰਡੋਰਸਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਫਿਸ ਕਾਪੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਨੋਇੰਗਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਇੰਡੋਰਸਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਕਾਪੀ 'ਚ ਪਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਬਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 7 year ਦੀ। Next is section 82, penalty for making false statement। ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ, delivering false copies or translation, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਪੀ ਫਾਲਸ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫਾਲਸ ਪਰਸੋਨੇਸ਼ਨ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਾਲਸ ਪਰਸੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਖੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਾਲਸ ਪਰਸੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਬੈਟਮੈਂਟ
ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, intentionally makes false statement recorded or not before any officer authorized in any proceeding or inquiry, or intentionally delivers registering officer in any proceeding false copy translation document, false copy of the map, falsely personates another, abets anything made punishable by this act shall be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 7 years। मतलब ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਉੱਪਰਲੇ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗਲਤ ਨੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗਲਤ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਗਲਤ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਟਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੇਮ ਸਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 7 ਈਅਰ ਔਰ ਬੋਥ ਔਰ ਫਾਈਨ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 83, ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਮੇ ਕਮੈਂਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ 82 ਸੈਕਸ਼ਨ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਆਫਿਸ ਕਾਪੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਪਰਸੋਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਖੜਾ ਦਿੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ, ਗਲਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ, ਗਲਤ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ, ਗਲਤ ਪਰਸੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਰਸੀਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰੇ ਖੜ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। A prosecution for any offence may be commenced by the registering officer or with the permission of IG। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, IG ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਸੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਸਰਨ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਅਫੈਂਸ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, IG ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਦਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। offenses punishable under act tribal any court or officer। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Next is section 84 section की रजिस्टरिंग ऑफिसर्स टू बी डीम्ड पब्लिक सर्वेंट्स। ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈ ਮੇ ਵੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੀਮ ਟੂ ਬੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ, ਐਵਰੀ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਅਪਾਇੰਟਡ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਐਕਟ deemed to be the public servant, ठीक है। Every person shall be legally bound to furnish information to such registering officer। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Every person shall be legally bound to furnish information to such registering officer in section 1-8 IPC words judicial proceeding shall be deemed to include any proceeding under act। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 2-8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ 15 ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ।
ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਸਿੰਪਲੀ ਥੋੜੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਹੈਗਾ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਕਲੇਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸੀਕਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੋਗੇ? ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਦਰ ਦੈਨ ਬਿਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਅਨਕਲੇਮਡ ਇਨ ਐਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ, ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਫਾਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਐਕਸੀਡਿੰਗ 2 years, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਬੀ ਡਿਸਟਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਪੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਪਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਸ਼ਨ 86 ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨਾਟ ਲਾਇਬਲ ਫਾਰ ਥਿੰਗ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਡਨ ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ 86 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗਾ ਨਾਟ ਲਾਇਬਲ ਫਾਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬੋਨਾਫਾਈਡ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨੋ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਐਨੀ ਸੂਟ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਟਰ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਲੇਮ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਨ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਡਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਸੀਕੇ ਨੂੰ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 86 ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਸੋ ਡਨ ਇਨਵੈਲੀਡੇਟਡ ਬਾय द डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट और प्रोसीजर। कोई भी किया है ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਾय डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट और प्रोसीजर। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜੋ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਥਿੰਗ ਡਨ ਇਨ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਬਾय ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਡੀਮਡ ਇਨਵੈਲਿਡ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇਨਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਅਰਲੀ ਬਾਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਐਨੀ ਡਿਫੈਕਟ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। Next is section 88, registration of documents executed by government officers। देखो कोई सरकारी प्रॉपर्टी जिमें हुण नैशनल हाईवे होंदी है, ठीक है, किते कोई सरकारी प्रॉपर्टी कोई अक्वायर होंदी है, कोई यूनिवर्सिटी बनती है, कोई होर इंस्टीट्यूट बनता हैगा, उत्थे की रजिस्ट्रियां होंदियां ने, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉੱਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਫਿਸਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਟ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਬੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫॉर ਐਨੀ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਐਨੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ जनरल ऑफिशियल ट्रस्टी chief receiver or registrar of the high court, the holder of such other public officer to appear in person, ठीक है। अजे किसी कहना भी उन्होंने खुद आने की कोई जरूरत नहीं होती, जे किसी जिथे कोई सरकार के पद्धर से किसी जिमें गवर्नर वालों कोई रजिस्ट्री हो रही है, मान लो
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, not be necessary to appear in person or by the agent at any decision office in execute the document। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ ਬਾਏ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਫੇਵਰ ਆਫ officer of government may be presented for the registration। The registering officer shall register the document। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 88 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। Next है section 89, copies of the certain orders, certificates and instruments to be sent to the registering officers and filed। कुछ ऑर्डर ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਐਵਰੀ ਆਫਿਸਰ ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਲੋਨ ਫਾਰ ਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਡ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਾਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੀਗੀ, ਸੈਂਡ ਕਾਪੀ ਆਫ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੰਸਰਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਵਿਲ ਪੇਸਟ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1, ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਐਵਰੀ ਕੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ NCPC ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਐਵਰੀ ਆਫਿਸਰ ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 5 ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਪੀ ਥੱਲੇ ਕੰਸਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਬ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਵਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੇਗੀ ਕੰਸਰਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਵਿਲ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕਾਪੀ ਇਨ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਕਟ। ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 89 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੋਊਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੈਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਇਸ ਤੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 90 ਹੈਗਾ, ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਰਟਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ ਬਾਏ ਔਰ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਘਟਾਤਾ, ਕੋਈ ਵਧਾਤਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर द ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਮੈਪਸ ਇਸ਼ੂਡ ਰਿਸੀਵਡ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾय ਦ ਆਫਿਸਰ ਵਿਚ ਫॉर्म ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਰਵੇ, ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਆਫ ਦ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟਡ ਬਾय ਦ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਵਿਲੇਜ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਨਦ, ਇਨਾਮ, ਟਾਈਟਲ ਡੀਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਨਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਸਨਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੋਟਿਸ ਗਿਵਨ ਰਿਲਿੰਕੁਇਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਛਡਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕੰਸਰਨ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 91 ਕੀ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਆਫ ਸਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। Inspection and copies of such documents. All the documents maps mentioned in section 90 A, B, C, E and all the registers of the documents in clause ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਉਹਦੀ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Copies of such document can be given. Every rule prescribed under section shall be as soon as ਬਸ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਅਗਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਰਮਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਸਰ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ? ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਟਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੂਲਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਮੇਨ ਲਾਅ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹੇ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਸਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਬਸ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੇ 4 ਨੰਬਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ, ਪੇਪਰ ਸਾਡਾ 1 ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ 4, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਾ 2 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 2 ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਦੇ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਰੂਲਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੈंने ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 1, ਬੁੱਕ 2, ਬੁੱਕ 3, ਬੁੱਕ 4 ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੂਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਟ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੇਸਟਿੰਗ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੂਲਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਪੜਾਓ, ਰੂਲ ਪੜਾਓ, ਰੂਲ ਪੜਾਓ,
ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾੜ ਦੇਈਏ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।